स्टूडेंट्स इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੈਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆ ਗਿਵਨ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ। ਬਸ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਉਸਨੂੰ ਲੈਸ ਵਾਲੀ ਕॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। बाकी प्रोसीजर सेम है। आप 15th क्वेश्चन सोल्व करांगे, 14th सिंपल हैगा थोड़ा जिहा, तो अगर आप ये कर लांगे इस दे नाल थोड़े बाकी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो ऑन 31 जनवरी 2019 दी पासबुक ऑफ पूजा शर्मा शोड आ डेबिट बैलेंस for ₹41,000। डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का, दैट मीनस ओवरड्राफ्ट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्लीयर। उस तो बाद कुछ ट्रांजैक्शन है आप देखते हैं किस तरीके आएंगे। फर्स्ट है चैक अमाउंटिंग 15,600 वर्ड रुपीज़ ड्रोन। चैक सीगा 15,600 रुपये का ड्रोन किया सी ऑन 27 जनवरी 2019, आउट ऑफ विच चैक्स for ₹11,000 वर एनकैश्ड अप टू 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर जो आप BRS प्रिपेयर कर रहे हैं उदों तक 11,000 ਦੇ जो चैक सी वो इनकैश हो गए। ठीक है, 15,600 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11,000 इनकैश हो गया, मीनस 4,600 हजे भी इनकैश नहीं होया। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਡਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15,600 ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਤੇ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, लेकिन पासबुक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ 11,000 ही ਲੈਸ ਹੋਏ ਹੈ। जो 4,600 ਦੇ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15,600 ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ 4,600 11,000 ਤਾਂ ਲੈਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 4,600 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਮੈਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ पासबुक है उस दे विच की करांगे 4,600 घटा देंगे। सैकेंड है चैक for ₹8,000 हैज़ बीन गिवन बाय द बैंकर इन द पासबुक ओनली। एक चैक सीगा ₹800 का हैज़ बीन गिवन डेबिट बाय द बैंकर इन द पासबुक ओनली। पासबुक दे विच एंट्री हुई हुई है 800 दे नाल बैंक ने की किया डेबिट करते। ठीक है, ਹੁਣ 800 जो डेबिट किए हुए है हजे कैश बुक के एंट्री हो ही नहीं पई। आप करेंगे कैश बुक के अकॉर्डिंग चलांगे, जो आप डेबिट किए पासबुक के बैंक ने जो डेबिट किए वो ऐड कर देंगे। सो हम BRS के आप 800 रिकॉर्ड करांगे प्लस वाली साइड। ठीक है, चैक for ₹200 was credited in the पासबुक पर नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। चैक सीगा 2,000 का, सॉरी 200 का जो क्रैडिट हो गया पासबुक दे विच, पर अस कैश बुक दे विच कोई एंट्री नहीं पाई। पासबुक 200 दे नाल बढ़ाती, लेकिन कैश बुक उत्थे खड़ी है। हुण की करांगे आप 200 दे नाल जो अपनी पासबुक वधी भी है उसनूं भी घटा देंगे, क्योंकि पासबुक नूं आपां किस दे अकॉर्डिंग चेंज करना है कैश बुक के अकॉर्डिंग। सो कैश बुक दे विच वधे नहीं वे, हुण आपां पासबुक दे विच भी घटा देंगे। नेक्स्ट देखो चैक्स अमाउंटिंग 21,000 was deposited for collection। 21,000 का बैंक के डिपोजिट कराता कि कलैक्ट कर लो। ठीक है, बट द चैक 7,400 का हैज़ बीन क्रेडिट इन पासबुक ऑन 5th Feb। जो आप डिपोजिट कराने तो आप कैश बुक के नाल दी नाल एंट्री पा देनी कि 21,000 जमा हो गई। ठीक है, कैश बुक के आप नाल दी नाल रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर लेने। लेकिन की होया बैंक के जो 7400 है वो हजे तक क्रैडिट नहीं होए। 5 फरवरी आप 31 जनवरी तक की BRS बना रहे हैं। ठीक है, यदा मतलब जो 7400 ऐड नहीं होया डिपोजिट नहीं होया 5 फरवरी तक, लेकिन कैश बुक के होया भी आप 7400 ऐड कर देंगे। उस बाद नैक्सट ट्रांजैक्शन देखो चैक for 1,000 रिटर्न डिसओनर वाज डेबिटेड इन पासबुक ओनली। चैक सीगा 1,000 का चैक सीगा डिसओनर हो गया, जो कि पासबुक के डेबिट किया है, पासबुक के घटाती, लेकिन कैश बुक के हजे कोई ट्रांजैक्शन नहीं। कैश बुक
ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ 1000। ਆਪਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1000 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਡ ਵਾਲੀ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਨੋਟ ਅਕਾਊਂਟਡ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਸਬੁੱਕ ਆਪਣੀ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚੈੱਕ ਫੋਰ ਰੁਪੀਜ਼ 500 ਡੈਬਿਟਡ ਇਨ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਅਮਿਟਡ ਟੂ ਬੀ ਬੈਂਕਡ। ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ 500 ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟਡ ਹੈ। ਡੈਬਿਟਡ ਮੀਨਸ ਰਿਸਿਪਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਿਟਡ ਟੂ ਬੀ ਬੈਂਕਡ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਹੈਗਾ ਡੈਬਿਟਡ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਸਿਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਿਪਟ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਪਾਸਬੁੱਕ 41,000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂਡ ਬਟ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਫॉर ਪੇਮੈਂਟ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 4600 ਦਾ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ 15,600 ਦਾ 15,600 ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ 4600 ਦਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਚੈੱਕ ਫॉर रुपीज़ 800 हैज़ बीन गिवन डेबिटेड बाय द बैंकर इन दी पासबुक ओनली। 800 ਦਾ ਜੋ ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਨਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚੈੱਕ ਗਿਵਨ ਬਾय द बैंकर 800। थर्ड ट्रांजेक्शन A check for rupees 200 was credited in passbook not recorded in cash book। ਚੈੱਕ ਹੈ 500 ਚੈੱਕ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਤਲਬ 200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਚੈੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ in passbook but not recorded in cash book। 200 ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 4th ट्रांजेक्शन है चेक अमाउंटिंग टू रुपीज़ 21,000 were deposited for collection। डिपोजिट कराया बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ 21,000 ਦਾ 21,000 ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੈੱਕ 7400 ਦਾ ਮਤਲਬ 21,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7400 ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ 7400 ਹਜੇ ਤੱਕ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ check paid into bank but not yet collected 7,400। 5th देखो a check for rupees 1,000 returned dishonor was debited in the passbook only। ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ डिसऑनर हो गया जो कि पासबुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚੈੱਕ ਰਿਟਰਨ ਡਿਸऑनर्ड in passbook 1,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस है 100 रुपये दे, मतलब जो चैक
ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਹੋਏ ਵੇ, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੈਂਕ ਨੇ 100 ਰੁਪੀਸ ਘਟਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ debited in the passbook 100 rupees. Last transaction is a check for rupees 500 debited in the cash book omitted to be banked। 500 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਚੈੱਕ ਡੈਬਿਟਡ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ omitted to be banked 500। प्लस वाले आइटम्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस करो, अपने को आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 36,000। बाकी नीचे टोटल कर देंगे। ठीक है, ये सी अपना क्वेश्चन। जो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक गिवन हो उस टाइम आप माइनस वाली जगह तो रिकॉर्ड करते हैं। बाकी आप की देखना होंगे जिसका बैलेंस हो, ठीक है, चाहे ओवरड्राफ्ट चाहे फेवरेबल चाहे अनफेवरेबल बैलेंस हो, वो बुक को आप सही करना होंगे। ठीक है, इन दो गल्लां ध्यान दे विच रखनी।